سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی سے ہے۔ یہ میسج ہے کہ دین اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور حجاج کرام کا یہ موسم جہاں سارے زائرین حرم اب دو کپڑوں میں ملبوس عرفات و مینا کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت سے پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کو ایسے جوڑ رکھا ہے۔ بہت سارے حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں ان حسین مناظر کا، اور جو نہیں جاتے ان کا دل وہاں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں وہ مناظر ان کی آنکھوں میں رقص کرتے رہتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کبھی نہ کبھی دماغ میں یہ گونج پڑی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں، پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز؟ ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی۔ ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں۔ در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے۔ قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں، کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا۔ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں اور بے عیب جانور کی قربانی کرو تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے۔ اب اندازہ کرو جو تمہاری پل صراط پر سواری بننے والا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین قربانی کے جانور کا اتنا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو پرندوں کو اڑاتے ہیں، بازی لگاتے ہیں، یا مرغوں کی لڑائی کرتے ہیں، یا بکروں کے جھگڑے لگاتے ہیں۔ اس طرح سے جانوروں کو لڑائی کروانا اور اس پہ پیسے کمانا۔ کچھ لوگ خالص بکرے اس لیے پالتے ہیں لڑوانے کے لیے، ریسنگ والا بکرا الگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے افعال مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کافر و مشرک کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے 100 اونٹ لائے گئے تھے۔ یہ قربانی کا جانور اپنے مالک کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہاری یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے، اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ آئے، وہ بھی کیسے جانور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، 5 اونٹ ہم حضور کے پاس لا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ وہ جانور کیسے تھے؟ ہم تو جانور کو بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب جانور 5 آتے تو وہ اونٹوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کوئی اونٹ دھکا دے کر دوسرے اونٹ کو پیچھے کرتا، وہ اونٹ دھکا دے کر اسے پیچھے کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر اونٹ پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی، 2 جانور ذبح فرمائے۔
चित कबरे बकरे, यानी जिसमें सफेदी और कालापन दोनों होता है, इसको चित कबरा कहते। हदीस पाक में 2 बकरे ज़बा फरमाए, पहली कुर्बानी अपनी तरफ से की और दूसरे बकरे की कुर्बानी अपनी पूरी उम्मत की तरफ से फरमाए, पूरी उम्मत की तरफ से फरमाए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी में हमें भी शामिल फरमाया। तो आज जिसकी इस्तिताअत है वो कुर्बानियों में अगर बड़े का हिस्सा लेता है तो एक हिस्सा मेरे रसूल के नाम से जरूर ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी वो कुर्बानी करे। कुर्बानी के जानवर के हर चीज का अदब भी करो। अल्लाह की राह में गया है, ये अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है, उसके सींग, उसके चमड़े, हत्ता के फिक़ह की किताबों में यह तक लिखा है उसके चमड़े को फेंक ना दिया जाए बल्कि अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए। ये तमाम चीजें तो हमने यकसर खत्म कर दी और यही सारी चीजें हैं जो आज गैरों को हमारी तरफ उंगली उठाने का मौका मिला। मैं यहां पर उन तमाम बुरी बातों से रोकना चाहूंगा जो नालियों में, सड़कों पर, गटरों पर जानवरों के फुजलात फेंके जाते हैं। उसके लिए अगर म्यूनिसिपैलिटी इंतजाम करती है तो उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें और उनके चमड़ों का भी अदब करें। सींग और खुर को भी गटर नालियों में न फेंकें, बल्कि उसको अगर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी ले जाकर किसी जगह डंप करती है तो ठीक है, और दफन करने की हमारे यहां अगर जगह नहीं है तो हम इस हालत में मजबूर हैं डाल दें। ये तमाम आदाब जब तक कुर्बानी के हमारे अंदर ना आएंगे, कुर्बानी के फायदे हमें नहीं मिलेंगे, कुर्बानी की जो बरकतें हैं वो नहीं मिलेंगी। साथ ही आखिरी बातों में ये भी अर्ज करूंगा, कुर्बानी का गोश्त यकीनन हम सब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला हिस्सा उन गुरबा और मसाकीन का है, और किसी गरीब को गोश्त नहीं पहुंचा तो सारे लोगों की कुर्बानी मशकूक हो जाएगी, मुअल्लक हो जाएगी। एक बेवा या एक यतीम गोश्त लेने से रह गया और उसके दिल से दुख भरी आवाज रब तक पहुंच गई तो सारों की कुर्बानी बीच में लटका दी जाएगी, कबूलियत के मकाम पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए सबसे पहला हिस्सा है उन लोगों को तलाशो और उन तक पहुंचाओ। और आप तो साल भर गोश्त खाते ही रहते हैं, कौन है हम में जो नहीं गोश्त खाता है? सब खाते हैं। अगर कुर्बानी का गोश्त उन फुकरा और मसाकीन तक पहुंच जाता है, और एक बात मैंने ये भी पढ़ा, कई फरिश्ते आजमाइश के लिए उतरते हैं कि इसके दिल में खैरात का जज्बा है या नहीं। फरिश्ते गोश्त नहीं खाते, कोई चीज उनको जरूरत नहीं, फकत आजमाने के लिए। इसलिए किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, जितना हो सकता है वो गोश्त जरूर अता करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और कुछ लोगों की आदत ये कि चर्बी, हड्डियां, छीतड़े सब अलग रखें ताकि ये गरीबों को देने के लिए। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात याद रखो, गरीब और फकीर को जो चीज दी जाती है, मेरा रब फरमाता है वो फकीर लेता है, दर हकीकत हाथ मेरा होता है। तुम देखो तुम्हारे रब को तुम क्या दे रहे हो। यह हदीस पाक में बनी आदम जो खैरात करता है फकीर को, सामने फकीर होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। मैं लेता हूं उसकी खैरात को और मैं पालता हूं उसकी खैरात को। रब फरमाता है तुम सोचो कि तुम अपने रब को क्या दे रहे हो। इस चीज का हमेशा मैं खैरात के मामलात में भी इसको बयान करता आया हूं। अल्लाह की बारगाह में देने वाली चीजें अच्छी हो, हाँ हमारे खाने के लिए अगर कमतर भी रह गई तो कोई हरज नहीं। इन तमाम चीजों का ख्याल रखें, कुर्बानी की बरकतें जरूर मिलेंगी, लेकिन ज़बा के वक्त इस साल ये नीयत जरूर करना कि ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ खल्लाक़े कौनो मकान, मेरे अंदर जितनी बुरी आदतें हैं मैं इस कुर्बानी में उसे ज़बा कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ये नीयत तुम्हारी रब तक पहुंचेगी।